Good morning, students. So, this is your first unit and management process, that is introduction to management. So, we already discussed what is management and what is the main objective of this management and all. So, here in this unit, you are going to be learn introduction of management, meaning of management, nature and characteristics of management, scope and functional areas of management, management as a science, arts or profession, management and administration, principles of management, social responsibility of management and ethics. Here, your first concept is introduction to management. So as I told that every organization has to adopt the management strategy. Without management, they can't be accomplish their goals with easy form. So here, each and every department, each and every organization has to adopt the management. So here management means you are going to be allot the activities, whatever the resources, whatever the things you are having with the organization, how you are going to be allot those things, how you are going to be properly managing. This is called management. So as organized, we can't be success unless we have a proper management. ಸೊ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಬಿ ಸಕ್ಸೀಡ್. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಮಂತ್ರ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. Whatever the things, whatever the objectives, whatever the plan, whatever the direction, whatever the implementation, whoever going to be work, it is all comes under management. So the organization which has set some certain goals and objective, to fulfill those things we require the managers and the management system. So here the managers is going to be manage the management system. So ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ managers ಅಂದರೆ the person who is manage the things. ಏನು ಒಂದು ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇದೆ, ಟೈಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಒಂದು ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ next one is meaning of management. What is actual management? Management is the process of planning, organizing, directing, staffing and controlling the use of resources to accomplish the performance goals. So here you can see it is a process of planning. So ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಸೆಟ್ ದ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆರ್ ದ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ ಫಾರ್ಮ್. ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಏನು ವರ್ಕ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್. ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಓಕೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಗೋಲ್ಸ್ ಇದೆ, ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್. What things you have, what are the main objective of the organization, what are the resources you have, what are the machineries, materials you have, what is your financial status, each and everything you have to be planned. What are the human resource available, what are the technologies you have. So ಎಲ್ಲ ಥಿಂಗ್ನ ನೀವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಹೌ ಟು ಡೂ, ವೆನ್ ಟು ಡೂ, ವೇರ್ ಟು ಡೂ, ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಡೂ ಅಂತ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್. ಓಕೆ ನಿಮಗೆ ಯು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ದಟ್ ಯು ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ 1 crore rupees of finance, okay, 100 members of human resource, 5 to 6 machineries, so this much of raw materials, everything you plan. Then you have to be organized. Whatever the things you have planned, whatever the things you required, you have to be organize the things. Organize ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. Then directing. So after the plan and organizing, you have to be give the direction to the employees in what matter they have to be execute their work. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯು ಕಾಂಟ್ ಡೂ ದ ವರ್ಕ್ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಮೈ ಪ್ಲ್ಯಾನ್. ಸೊ if I want to be accomplish my plan, I have to be give the direction to the employees to perform in that manner only. ಸೊ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು ವರ್ಕ್ನ ನಾವು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ವರ್ಕ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಗಿವ್ ದ ಸಮ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ hiring or recruitment of the employees and how you are going to be allowed the work to that employees. So ನೀವು ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸೊ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಯಾವ ಥರ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ,
and how you are going to be give the training to that person and how you are going to be allot the work to that person. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟಾಫಿಂಗಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಫೈನಲಿ ದ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಓಕೆ ನೀವು ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್ ಮಾಡಾಯಿತು, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಮಿಷನರೀಸ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಬಟ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ನೀವು ಕಂಟ್ರೋಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ ನಾನು ಅಷ್ಟೇ ಈಗ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಮೇಂಟೈನ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್. ಸೊ ಒಂದು ಏನು ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಪರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಏನೊಂದು ರಿಸೋರ್ಸಸ್ನ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್, ಆ ಥರ ಒಂದು ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಟು ಅಕಾಂಪ್ಲಿಷ್ ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಗೋಲ್ಸ್. ಸೊ ಏನೇನು ಅಂದರೆ ಏನು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇದೆ, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಮಿಷನರೀಸ್, ಫೈನಾನ್ಸ್, ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ದ ರಿಸೋರ್ಸಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್, ಆರ್ಗನೈಸ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್, ಸ್ಟಾಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಹೌ ಟು ಯೂಸ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಟು ಅಚೀವ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಗೋಲ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇನ್ ಮೋಟೋ ಏನಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ದು, ಟು ಅಚೀವ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಲ್ಸ್. ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಏನು ಒಂದು ಗೋಲ್ಸ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಮೇನ್ ಮೋಟೋ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, ಕಾಮರ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ದೇ ಆರ್ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದೋಸ್ ವರ್ಡ್ಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅದೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದ ನಾನ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸೊ ಬಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಲಿಟ್ಲ್ ಬಿಟ್ ಮೋರ್, ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ವರ್ಡ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ಕೇಳ್ತಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಬಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಲಿಟ್ಲ್ ಬಿಟ್ ಮೋರ್, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ನ ಒಂದು ಗೋಲ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಯಾರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಒಂದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಪೀಟರ್ ಎಫ್ ಡ್ರಕರ್, management is a multi-purpose organ that manage business and manage managers and manage workers and work. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ವರ್ಡ್ಸಿಂಗ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಲ್ಟಿಪರ್ಪಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನ್, ಮಲ್ಟಿಪರ್ಪಸ್ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎ ಒನ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎ ಒನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಮೇಕಿಂಗ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮಲ್ಟಿಪರ್ಪಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂದರೆ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ನ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್, ಓಕೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಟ್ ನಾಟ್ ಮೀನ್ ದೇ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ವರ್ಕ್ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ಸೊ ಅವ್ರು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ನಾಟ್ ಮೀನ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್, ದೇ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಫಾಲೋ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ವರ್ಕ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಎ ಪ್ರಾಪರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಎ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಟು ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್. ಸೊ ಅದೇನು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಓನ್ಲಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದಟ್ ವರ್ಕ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಕ್. ಸೊ ಈಗ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವರ ವರ್ಕು ಸಹ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಅಂದರೆ ದ 3 ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇಲ್ಲೇ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್, ಮಿಡ್ಲ್ ಲೆವೆಲ್, ಲೋಯರ್ ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ, ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಡ್ಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್. ಸೊ ಅಂದರೆ 3 ಲೆವೆಲ್ಸನ್ನು ಸಹ ಇದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಪೀಟರ್ ಎಫ್ ಡ್ರಕರ್ ಹಿ ಗೇವ್ಸ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು Harold Notes, management is the art of getting things done through and with the people in formally organized groups. It is the art of creating an environment in which people can perform as individuals and yet cooperate toward the attainment of the group goals. It is the art of removing the blocks of such performance, a way of optimizing efficiency in reaching the goals. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾರ್ಡಲ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅವರು ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಡನ್ ಥ್ರೂ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಂತ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಟ್ ನಾಟ್ ಮೀನ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಡೂ ಆಲ್ ದ ವರ್ಕ್. ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್. ಸೊ ಅವ್ರ ಫಾಲೋಯರ್ಸ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವರಿಂದ ವರ್ಕ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜರಿಯಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಡನ್ ಥ್ರೂ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸಲ್ಲಿ ಆ ಆರ್ಗನೈಸ್ನ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ದೇ ಆರ್ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಡನ್. So whatever the objectives they have as per they plan and they allot the work to the employees and they are getting done those work from the employees. So it is an art
ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲ ಯೂಶ್ವಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ವರ್ಕ್ಸ್ನ ಎಲ್ಲರಿಂದ ಮಾಡ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಆರ್ಟ್. ಹೌ ಟು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ದ ವರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಟು ಅಲಾಟ್ ದ ವರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಅನ್ನೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇರಿಸುತ್ತೆ ಆಟ್ ಮೇ ಬಿ ಇಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಬೈ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. ಸೊ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ನ ಒಂದು ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ರೀಚ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಎ ಹಾರಲ್ಡ್ ನೋಟ್ಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಒಂದು ನೇಚರ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಯೂಶ್ವಲಿ ಒಂದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀವಿ, ಒಂದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ, ಬಟ್ ಹೌ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ದ 11 points which is related to nature and characteristics of management. Here first is management is managerial process, management is a social process, management is action based, management is an universal activity, management is a group activity, management is intangible, management is an interdisciplinary approach, management is dynamic, management has vast scope, management is aided not replaced by computer, management it all pervasive. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮ್ಯಾನೇಜರಿಯಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಮ್ಯಾನೇಜರಿಯಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮೀನ್ಸ್ the management it is a managerial process, not a work related to any individual. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪರ್ಸನ್ನ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅವನ ಒಂದು ಪರ್ಸನಲ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮ್ಯಾನೇಜರಿಯಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಮ್ಯಾನೇಜರಿಯಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಬಿ ಗೆಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಡನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದೇ ಆರ್ ಅಲಾಟಿಂಗ್ ದ ವರ್ಕ್ ಟು ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ವರ್ಕನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರಾದರ್ ದೆನ್ ನಾವೇನು ಬೇರೆ ವರ್ಕ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜರಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಅರೇಂಜಿಂಗ್ ಆರ್ ಅಲಾಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್, ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರಿಯಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಸೋಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಗೆಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಡನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪೀಪಲ್. ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಪೀಪಲ್ಸಿಂದನೇ ಎಲ್ಲ ಥಿಂಗ್ಸ್ನ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ. ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಎ ಮಿಷನರೀಸ್ ಆರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ದ ಪೀಪಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಎಫರ್ಟ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್, ಮೇಕ್ ಶೂರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಗೋಲ್ಸ್. ಅದು ಯಾವಾಗ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಪ್ರಾಪರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಪ್ರಾಪರ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್. ಸೊ ಯುವರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಟು ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ದ employees in what manner they have to be execute their work that should not be waste of their efforts. ಅವರ ಒಂದು ಎಫರ್ಟ್ಸು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ರಾಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮ್ಯಾನರಲ್ಲಿ ಹೌ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಅಲಾಟ್ ದ ವರ್ಕ್. ಅವರು ಒಂದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ಅದು ಬೆನಿಫಿಷರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ. So here management it is going to be allot the work to the employees which is helpful to achieve their personal goal, that is personal goal ಅಂದರೆ related to professional things. So ಅದನ್ನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯಾವ ಥರ ಒಂದು ಬೆನಿಫಿಷರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್, ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಎಫರ್ಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಬೇಸ್ಡ್. ಸೊ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸರ್ಟನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಹಿಯರ್. Management it is always in the form of achieving a organizational objectives or goals. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೇಲ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾಸ್ಟ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಥಿಂಗ್ಸ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾವ ಥರ ನೀವು ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಲೈಕ್ ಈಗ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹೌ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹೌ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಸೇಲ್ಸ್. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ನ ನೀವು ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಬೇಸ್ಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಸೊ
ಎವ್ರಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ನೀಡ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಸೊ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಅದರ್ಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತಲ್ಲ. ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಅಡಾಪ್ಟ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಸೊ ಕಂಪಲ್ಸರಿ, ಯಾಕಂದರೆ ವಿತೌಟ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್, ವಿತೌಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್, ವಿತೌಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್, ವಿತೌಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್, ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ನೀವು ಸಕ್ಸಸ್ಸೇ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ಆರ್ ಶಟ್ ಡೌನ್ ಯುವರ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್. ಸೊ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಂಪೀಟ್ ವಿತ್ ದ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೇಸ್ ದ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಇನ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ ಆರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸಸ್. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಒಂದು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ನ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯು ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ಏನು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಬಟ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ ದ ಸೇಲ್ಸ್, ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ನಾವು ಅಷ್ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್ ದಟ್ ಇಫ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಅ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಫಾಲೋವರ್. ಸೊ ಒಂದು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಇದ್ದೇ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ, ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಮತ್ತು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು. ಸೊ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೋ ಇಂಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿ ದೆ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನೇ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನೇ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನೇ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾನೆ. ಇಫ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಮೀ ಓನ್ಲಿ ಅಂದರೆ ದರ್ ಈಸ್ ಏನೋ ಅಷ್ಟು ನಾವು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಆಲ್ ದ ವರ್ಕ್. ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರಿಕ್ವೈರ್ ದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟಾಸ್ಕ್ನ ಎಲ್ಲ ಟಾಸ್ಕ್ನ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೀವು ಅಟ್ ಎ ಟೈಮು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಮಿಷನರೀಸ್ನ ನೀವು ರನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, ಸೇಲ್ಸ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ಸಿಂದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ಸ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟರ್ಸ್ನ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ತೊಗೊಂಡು ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಬಿ ಡೂ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್. ಎಸ್, ಸೊ ನೀವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ನ ನೀವು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಅದು ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ರಿಸಲ್ಟ್. ಸೊ ನೀವು ಏನು ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವ್ಯೂ, ಬಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಎ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯನ್ ಇಂಟರ್ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ಅಪ್ರೋಚ್. ಹಿಯರ್ ಇಂಟರ್ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ಮೀನ್ಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ದ ನಾಲೆಜ್. ಸೊ ನೀವು ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚಸ್ನ ಒಂದು ನಾಲೆಜ್ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಮೀನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಒನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಲ್ ದ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರಮೋಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ದ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಆಲ್ ದ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಇಂಟರ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ಅಪ್ರೋಚ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಡೈನಮಿಕ್. ಇಲ್ಲಿ ಡೈನಮಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹೌ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್. ಈಗ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಒಂದು ಸೊಸೈಟಿ ಅಂದರೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, ಇಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಚೇಂಜ್. ಲೈಕ್ ಶಾರ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಫನ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಅಗೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್. ಸೊ ದಟ್ ಟೈಮ್ the management has to be adjust, has to be cope up with the changes. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಅಲ್ಲ, ಓಕೆ ನಾವು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಓಕೆ ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ದ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ if any changes, the external or internal variables will change, that time you have to be adjust according to the situation. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸಿಲಿ ಏನೋ ಚೇಂಜಸ್ ಆಯಿತು, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಎನಿ ಲೈಕ್ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಏನೋ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಚೇಂಜಸ್. ಸೊ ಈ ಥರ ರೂಲ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ವಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಡ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ, ಬಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಯುಲೇಟ್ ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಚೇಂಜಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳೋದು ಡೈನಮಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುವಂಥವ್ರು ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟು ಅಷ್ಟೇ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಚೇಂಜಸ್ ಅಕೋರ್ ಇನ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ ಆರ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಚೇಂಜಸ್ ಟು
ಕಾಂಪೀಟ್ ವಿತ್ ದ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಚೇಂಜಸ್ನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ. ಅಂದರೆ ಈಗ ಅಲ್ಲಿಯರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಗೋಲ್ಡ್, ಸೊ ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು, ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಯು ಡಿಡ್, ಯು ಆರ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿಂಗ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಸಡನ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು, ಸೊ ದಟ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಗೋಲ್ಡ್ ರೇಟ್ ಏನಿತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ ಥರ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಚೇಂಜಸ್ ಮೇಡ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ವಿತ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಡೈನಮಿಕ್. ಸೊ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಡೈನಮಿಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ವಾಸ್ಟ್ ಸ್ಕೋಪ್. ಇಲ್ಲಿ ವಾಸ್ಟ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಇಟ್ ಕವರ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಇಂಟರ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ಅಪ್ರೋಚ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ವಾಸ್ಟ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಇಟ್ ಕವರ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಎ ಟು ಝೆಡ್ ಏನೇನು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ನಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಥಿಂಗ್ಸ್ನ ಅದು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ನ, ಮಿಷನರೀಸ್ನ ಯಾವ ಥರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಯಾಕಂದರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈಗ ಓಕೆ ನೀವು ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿನ ಒಂದು ಏನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಾ, ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಯುವರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್. ಅಗೇನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವ್ಯಾಸ್ಟ್ ಸ್ಕೋಪ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಏಡೆಡ್ ನಾಟ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬೈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್. Yes, we can take the helps of computer to manage the thing, but we can't replace the managers by the computers. So ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ, ದ ಪರ್ಸನ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದೇರ್ ವರ್ಕ್, ವಿ ಕಾಂಟ್ ಬಿ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ವಿತ್ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಸೊ ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರಿಗೆ ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ, ಎಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಡೂ ದಟ್ ವರ್ಕ್, ಬಟ್ ಆಲ್ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಬಿ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ವಿತ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್. ಸೊ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಜೊತೆ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್. ಸೊ ಒಂದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಲ್ ದ ವರ್ಕ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಅಲಾಟ್ ದ ವರ್ಕ್. ದೇ ಕೆನ್ ಟೇಕ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್, ಬಟ್ ಅವರು ಎಲ್ಲ ವರ್ಕ್ನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಲ್ಲೇ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದೇ ಕೆನ್ ಟೇಕ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಏಡೆಡ್ ನಾಟ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬೈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಪರ್ವಸಿಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ವಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ಸು ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಿಡಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲೋಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೊ ಎಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸು ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಲ್ ದ ಕಾರ್ನರ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೋ ಲೆವೆಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೊ ಯಾರೂ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಕಾರ್ನರ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಎ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಸೊ ದಿಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಪರ್ವಸಿಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ನೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. So today we discussed about the introduction of management, meaning of management, definition of management, nature or characteristics of management. If anybody have any doubts, you can text me or you can inform me. Okay, we will see in next class. Thank you.